सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत सिंह काठपाल। तो इस वेले एक राहत वाली खबर सामने आ रही है पंजाबियों के लिए, उन्हां पंजाबियों के लिए जो विदेशों के विच रहिंदे ने या जिन्हां दे रिश्तेदार विदेशों के विच रहिंदे ने। जेकर तुसीं भी विदेश के विच जाना चाहुंदे हो, अमरीका के विच जाना चाहुंदे हो, कैनेडा के विच जाना चाहुंदे हो, तो तुहाडे लई भी ये राहत वाली खबर है। तो हुण तुहानूं दिल्ली जाण दी लोड़ नहीं पवेगी। जदों तुसीं अमेरिका जाना होवे या कैनेडा जाना होवे तो अमृतसर साहिब तो ही 2 फ्लाइटां की शुरुआत कर दी गई है। 2 उड़ानां भरीआं जाणगीआं। तो कैनेडा के टोरंटो अते न्यूयॉर्क दे विच, अमरीका के न्यूयॉर्क के लिए ये 2 फ्लाइटां की शुरुआत की गई है। तो 6 अप्रैल तो दोनों फ्लाइटां की शुरुआत होगी। तो अमृतसर साहब तो ये दोनों फ्लाइटां उड़ारी भरनगियां। तो हफ्ते दे विच एक बार ये फ्लाइटां जिहड़ियां ने वो इत्थों रवाना होणगियां। तो हालांकि उसनूं लैके कुछ जिहड़ियां मुश्किलों का भी इस वेले आम लोगों को सामना करना पै रहा है, क्योंकि कई दिक्कतां इस वेले आ रही ने। एक तो दस्सिया जा रहा है कि अमृतसर साहब नूं एयरपोर्ट पर जाने के लिए स्ट्रीट लाइटां का इंतजाम नहीं है। तो दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बसां जो इस वेले जा रही ने पंजाब तो सीधियां दिल्ली एयरपोर्ट तक जांदियां ने, पर अमृतसर साहब एयरपोर्ट तक जाने के लिए बसां इस वेले वो शुरू नहीं कीतियां गईयां। तो उसनूं लैके भी मंग उठ रही है। तो एक ये भी इस दे विचाले जानकारी तुहानूं ये भी दे दईए कि ये उड़ान जिहड़ी है वीरवार नूं सवेरे 3:15 ते अमृतसर तो रवाना होगी। तो उस दिन 8:20 ते शाम नूं मिलान होगा। तो उस दिन फिर तो ये जिहड़ी उड़ान दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। तो बाद दोपहर 3 बजे टोरंटो विखे पहुँचेगी। यानी कि जो 3:15 ते चलेगी फ्लाइट वो अमेरिका दे विच पहुँचेगी। तो जो 12:30 बजे रवाना होगी वो टोरंटो दे विच पहुँचेगी। तो 2 फ्लाइटां की शुरुआत अज की गई है। तो पंजाबियों के लिए बहुत वड्डी राहत वाली खबर है। तो साडे नाल इस वेले अमरीका फ्लाई इनिशिएटिव के मुखी समीप सिंह गुमटाला जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने नाल सीधी गलबात करांगे। इस वेले अमरीका दे विच मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। समीप जी बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल पंजाब टीवी ते। तुसी किस तरह देखते हो एक राहत वाली खबर पंजाबियों के लिए? अमरीका दे विच बैठे जो लोग ने, कैनेडा दे विच बैठे जो लोग ने, उन्होंने लिए बहुत वड्डी राहत वाली खबर है। हुण उन्हां नूं दिल्ली या फिर किसी होर सूबे दे विच जाण दी लोड़ नहीं पैनी। अमरीका उन्हां तो वो सीधा अमृतसर तो ही अपनी फ्लाइट लैके अमरीका दे विच पहुंच सकते हैं, कैनेडा दे विच पहुंच सकते हैं। किस तरह देखते हो तुसी? हाँ जी, बहुत वड्डी डिवेलपमेंट है। एक वड्डी मांग सीगी बहुत लंबे समय तो कि दिल्ली राही जड़ा सानू सफर करना पैंदा, भावें बाय रोड होवे, फिर कनैक्टिंग फ्लाइट्स लैके आउणियां, वो किसी तरह खत्म होवे। सो ये ओदे वास्ते एक पहला स्टैप है। मांग ते सीधियां फ्लाइटां दी, पर ये जिहड़ी फ्लाइट है ये मिलान 3 घंटे रुक के आउणी है। पर यह पहला स्टैप है कि कल नूं एयरलाइंस जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां ने वो भी देखण कि ये देखो जी ये फ्लाइट जिहड़ी है उधरों जा रही है, इन्नी ट्रैफिक जा रही है, ते जिहड़ी दिल्ली दी खज्जल खुआरी है उतों ये बड़ी वड्डी राहत मिलेगी। अमृतसर तो सीधा कैनेडा जाण लई, टोरंटो जाण लई, ते नाल दी नाल अमरीका वालियां नूं मैं कहांगा बोनस हो गया। वड्डी मांग जिहड़ी सी वो टोरंटो ते वैंकूवर दी सी, पर अमृतसर तो न्यूयॉर्क भी जिहड़ा है इन्हां वल्लों जिहड़ा है हुण जोड़िया जाएगा। पर समीप सिंह जी तुसीं किस तरह देखते हो जिवें एक हफ्ते दे विच एक बार ही ये जिहड़ियां फ्लाइटां जिहड़ियां वो उडारी भरनगियां इत्थों, ते पर जिहड़े पैसेंजर ने वो बहुत ज़्यादा गिनती दे विच आपां देखदे हां कि वो ज़्यादा लोग जिहड़े बाहर जाण वाले ने। तुहानूं लगदा है कि एक हफ्ते दे विच एक बार फ्लाइट दे नाल ये ठीक है एक फ्लाइट? हाँ जी ये जी शुरुआत है। कोई भी एयरलाइन जो होवे, खास करके वड्डियां एयरलाइंस होण और ज़्यादा रिस्क लेंदियां ने। सो ये जिहड़ा एविएशन ग्रुप है कई विपाशा एविएशन, इन्हां नाल गल होई है न्यूज़ एयरलाइन दे बंदियां नाल कि उन्होंने इहो किहा वा कि असीं एक तो शुरू कर रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत वधिया मिलिया, ते 2 करके फिर जल्दी ही 3 फ्लाइट्स उन्हां दा जिहड़ा है करन दा प्लान हैगा वा। सो पहला शुरुआत विच आओ असीं इस नूं पहला कामयाब करिए, रिस्पॉन्स चंगा मिले। ये जी एयरलाइन वैल एस्टैबलिश्ड एयरलाइन है काफ़ी सालां तो इटली दी। सो उन्होंने वो भी देखणगे कि हाँ जी सानू इन्ना चंगा रिस्पॉन्स मिलिया है, तो उस तो बाद हौली हौली जिहड़ा है इसनूं जरूर वधाया जाएगा। मैं दस दवां 18.5 घंटे तुसीं टोरंटो तो अमृतसर पहुंच जाओगे, न्यूयॉर्क तो भी अमृतसर पहुंच जाओगे। हालांकि न्यूयॉर्क तो कतर एयरवेज की फ्लाइट भी आंदी वाया दोहा, को समा लगता है 19 घंटे। पर टोरंटो लिए जिहड़ा है एक कल्ला विकल्प है जिथों उन्होंने दिल्ली राही नहीं जाना पएगा। इस समय एयर इंडिया ते आउंदे ने दिल्ली, फिर अमृतसर आउंदे ने जां पंजाब नूं आउंदे ने, पर इहदे नाल तुहानूं सीधा तुसीं जिहड़ा है अमृतसर पहुंचोगे।
ਸਮੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ BRTS ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੱਡੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 26 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 26 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੀਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਮੀਪ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਦੋਹਾ ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਓ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਥਾਣੀ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ 20 ਤੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਤੋਂ 35 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਣ, ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 18.5 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਦਾ, ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੀਪ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਗਰ, ਕੋਈ ਤੱਥ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ 359 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ, 700 ਸਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3000। ਸੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।